Prayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna. Hare Krishna. You are all welcome at Sri Guruvayurappa Temple, ISKCON, Mangal. Nagar Bhavi. Hare Krishna. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಸ್ಕಾನ್ ನಾಗರ ಭಾವಿ ಗುರುವಾಯೂರ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. For morning Srimad Bhagavatam class. ಭಾನುವಾರದ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. Srimad Bhagavatam is literary incarnation of Sri Krishna. ಭಾಗವತಂ ಭಗವಂತನ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಅವತಾರ. Vangamaya Swarup of Krishna. Vangamaya means Vani. Vani means in a literary incarnation. ಭಾಗವತಂ ಭಗವಂತನ ವಾಂಗ್ಮಯ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಅವತಾರ. So Krishna personally was present in Dwapar Yuga, and when he was going back to his abode, in his place Bhagavatam has appeared as sun to give the light and enlightenment to the people of this age. ಕೃಷ್ಣ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ಇದ್ದರು. ಅವರು ದ್ವಾಪರಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಹೋದಾಗ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗವತ ಗ್ರಂಥ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. And Srimad Bhagavatam is a ripened fruit of Vedic tree. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಎಲ್ಲ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪರಿಪಕ್ವ ಫಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And is the natural commentary on Vedanta Sutra by same author Srila Vyasadeva. ಇದು ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಸಹಜವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಸದೇವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And it has 12 cantos. ಇದು 12 ಸ್ಕಂದಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. So we are discussing now first canto of Srimad Bhagavatam. ನಾವು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಕಂದವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. In first canto of Srimad Bhagavatam there are 19 chapters. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ 19 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ. And there are 3 dialogues. ಮೂರು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ರೂಪಗಳಿವೆ. First 3 chapters generally is a discussion between Suta Goswami and Sanakadi Rishi. ಮೊದಲನೇ ಭಾಗವನ್ನು ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಸನಕಾದಿ ಋಷಿಗಳು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And there are 6 questions asked there. ಅಲ್ಲಿ 6 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. And the next dialogue is between Dev Rishi Narad and his disciple Vyasadeva.
ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವರ್ಷಿ ನಾರದ ಮತ್ತು ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ವ್ಯಾಸದೇವರ ಸಂವಾದ ಇದೆ. And here Vyasadev wanted to know the deficiency which he has in compiling the Vedic literature, and Devrishi Nath told him that now you compile Srimad Bhagavatam to fulfill your deficiency. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸದೇವರು ತಮ್ಮ ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ನಾರದ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ನಿನ್ನ ಈ ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ರಚನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And the rest of the chapter describe the listener of Srimad Bhagavatam, Parikshit Maharaj. ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತವನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. And in the last chapter there is the appearance of the speaker of Bhagavatam, Sukdev Goswami. ಕೊನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಭಾಗವತ ಕಥಾಗಾರರಿದ್ದರೋ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಇದೆ. Bhagavan Sri Krishna as a Bhakta Vatsal is only seen in first canto of Srimad Bhagavatam. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಅವರನ್ನು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ನಾವು ದರ್ಶನ ಮಾಡಬಹುದು. He is caring and protecting Pandavas. ಅವರು ಪಾಂಡವರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. And then second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, till ninth end of the ninth canto there is no Sri Krishna. ಹೀಗೆ ಭಾಗವತ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ 2, 3, 4, 9ನೇ ಸ್ಕಂದದವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ವರ್ಣನೆಗಳೇನೂ ಇಲ್ಲ. Then the different incarnation of Sri Krishna are described in this section of Bhagavatam. ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಂದಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಇತರ ಅವತಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Again we will see Krishna in 10th canto. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 10ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ with his pastimes, ಅವನ ಲೀಲೆಗಳಿಂದ. and 11th canto with his teachings. 11ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಅವನ ಬೋಧನೆಗಳಿಂದ. So we are discussing 11th chapter of first canto. ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಕಂದದ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So Sri Krishna was away from Dwarka for couple months. ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾರಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅನೇಕ ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. Why he was away? ಯಾಕೆ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ರು? To take care of his dear devotees Pandavas. ಅವರ ಪ್ರಿಯ ಭಕ್ತರಾದಂತಹ ಪಾಂಡವರನ್ನ ಅವರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ದ್ವಾರಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. And he was using his devotees Pandavas to unburden the earth of unwanted demonic forces. ತಮ್ಮ ಭಕ್ತರಾದಂತಹ ಪಾಂಡವರನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಭೂಭಾರವನ್ನು ಅಂದರೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದಂತಹ ಭೂಭಾರವನ್ನು ಅವರು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಲೀಲೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So actually he came from Dwarka at Virat Nagar. ಅವರು ದ್ವಾರಕೆಯ ವಿರಾಟ್ ನಗರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. And then he tried to be the messenger for peace in the assembly of the Kauravas. ಕೌರವರ ಒಂದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ದೂತರಾಗಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು. Because he never wanted the Pandavas to be seen as aggressors. ಪಾಂಡವರನ್ನ ಅವರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. But somehow that peace negotiation was not successful. ಹೇಗೋ ಏನೋ ಆ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಸಂಧಾನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀಲಿಲ್ಲ. Well, that was also Krishna's desire. ಅದು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಇಚ್ಛೆನೇ ಆಗಿತ್ತು. And then the war at Kurukshetra was definitely going to happen. ಆ ಒಂದು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಆಗಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. But then the Kartik month came. ಆದರೆ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಬಂತು. So there was no war at that time. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆಗಲಿಲ್ಲ. Then 18 days was the war. ನಂತರ 18 ದಿನ ಯುದ್ಧ ಆಯಿತು. After that Krishna stayed some more time to please Bhisham Dev.
ಅದಾದ ನಂತರ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಭೀಷ್ಮದೇವರ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಭೀಷ್ಮದೇವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೋತಾರೆ. to be present at his departure. ಅವರ ಒಂದು ಈ ನಿರ್ಗಮನ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಿತ್ತು, ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಂದ ನಿರ್ಗಮನ ಆಗೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತ ಇದ್ದರು. And then he wanted to go back to Dwarka. ನಂತರ ಅವರು ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. First attempt of his going to Dwarka was somehow cancelled by the request of Kunti Maharani and Yudhishthira Maharaj. ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ಅವರು ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಹೊರಟಾಗ ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಮತ್ತು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಹೊರಡೋದಿಲ್ಲ. But the next time he definitely decided now after couple months to go back to Dwarka. ಇದಾದ ನಂತರ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ಈಗ ನಾನು ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So now there are two chapters, chapter 10 and 11. ನಂತರ 10 ಮತ್ತು 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ Chapter 10 describe the farewell of Krishna from Hastinapur. ಇಲ್ಲಿ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಗೆ ದ್ವಾರಕೆಯಿಂದ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಇದೆ. In particularly the woman of the Hastinapur was glorifying Krishna and fortune of the queens of the Krishna. ಇಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ಯಾರು ಸಹಚರರಿದ್ದರು ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. And then Pandavas accompanied Krishna for some distance. ಪಾಂಡವರು ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಿಂದನೇ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. Then Krishna pursued them to go back and take care of their kingdom. ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ತಮ್ಮ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. Then en route there are places where Krishna was worshipped by the people on the way. ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ ಸಮೇತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. Now the 11th chapter speak about Krishna's entrance in Dwarka. 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾರಕವನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. Reception of Krishna in Dwarka. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾರಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. And the verse start that at the border of the Dwarka, actually there is no name of Dwarka here in this chapter. The name is Anartha Desh. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಕ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅನರ್ಥ ದೇಶ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭಾಗವತಮಲ್ಲಿ. The name of the Dwarka is Anartha Desh. ಈ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಅನರ್ಥ ದೇಶದಿಂದ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. The another name of Dwarka is Kush Sthali. ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಂದ್ರೆ ಕುಶಸ್ಥಲಿ ಅಂತ. Anarth is a son of Maharaj Sharyati. ಅನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜ್ ಶರ್ಯಾತಿಯ ಮಗ. And Sharyati is son of Vivasvat Manu. ಶರ್ಯಾತಿ ವಿವಸ್ವತ ಮನುವಿನ ಮಗ. Among the 10 sons of the Vivasvat Manu, which are the Surya Vansha Kshatriya. ಇಲ್ಲಿ ಇವರಿಂದ 10 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. 10 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಸೂರ್ಯವಂಶದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತವರು. And he brought 100 yojan of a spiritual world on this earthly planet. 100 ಯೋಜನೆಯಷ್ಟು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಧಾಮವನ್ನ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So Dwarka is 100 yojan spiritual world on this planet. ಹಾಗಾಗಿ ದ್ವಾರಕ 100 ಯೋಜನೆಗಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಧಾಮ ಆಗಿ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. The name Dwarka to that place is given by gopis. ಈ ದ್ವಾರಕ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರನ್ನ ಗೋಪಿಯರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. Because Krishna, after leaving Mathura, by Yoga Maya brought all the gopis in a big palace hall in Dwarka. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಮಥುರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆಗ ದ್ವಾರಕದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಅವರ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. And in the morning when the gopis got up, they were looking for the door. Where is the door? Dwar kahan hai? Dwar kahan hai? Dwar kahan hai? And then the name become Dwarka. ಆದರೆ ಮುಂಜಾನೆ ಗೋಪಿಯರೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇರುವಂತಹ ಆ ನಗರದ ದ್ವಾರ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ನಗರಿಗೆ ದ್ವಾರಕ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು.
So at the border of the Dwarka, Krishna, how he informed the people of Dwarka about his arrival. ಈ ದ್ವಾರಕೆಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. He blew his conch shell. ಕೃಷ್ಣ ತಮ್ಮ ಶಂಖನಾದವನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅಭಯ Panchajanya conch shell. ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಶಂಖವನ್ನ ಅವರು ಊದ್ತಾರೆ. It is written that his palm of the hand is red, and the conch shell is white, and his lips are red. It appears that the swan is sitting on the red lotus flower. ಕೃಷ್ಣ ಆ ಮಧುರವಾದ ಶಂಖವನ್ನ ಊದ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಕರಕಮಲಗಳು ಕೆಂಪಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರ ತುಟಿ ಕೆಂಪಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಶಂಖ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿ ತಾವರೆಯ ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ಕೂತಂಗಿತ್ತು. As soon as that sound of the conch shell entered the ears of the residents of Dwarka, this all of a sudden jumped up. ಹೇಗೆ ತಕ್ಷಣ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಶಂಖನಾದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರು ತಕ್ಷಣ ಎದ್ದು ಕುಣಿತಾರೆ. As if the dead body has come back to life. ಸತ್ತಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಜೀವ ಹೆಣ ಹೇಗೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವಂತವಾಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಚೇತನ ಬರುತ್ತೆ. Some were eating, some were sleeping, some were doing some other job. They left everything. ಕೆಲವರು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕೆಲವರು ಮಲಗಿದ್ರು, ಕೆಲವರು ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅವರು ತೊರೆದು and they all eagerly ran to receive Krishna. ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಅವರು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. So who came to receive Krishna? This is the verse which we will discuss today. ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ. So now before I read the verse, I will tell you one thing, that same conch shell Krishna has blew in a Kurukshetra. ಇದೇ ಶಂಖವನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲೂ ಸಹ ಊದಿದ್ರು. And the result was that Kauravas' heart were shattered and they become fearful. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೌರವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಯ ಉಂಟಾಯಿತು. And now the same conch shell Krishna has blew at the verge of the Dwarka, and the all Dwarka Vasis are jubilant and very happy to receive Krishna. ಅದೇ ಶಂಖವನ್ನ ಅವರು ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ ಊದಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ದ್ವಾರಕೆಯ ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಆನಂದ ಆಯಿತು. ಅವ್ರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆನಂದೋತ್ಕರ್ಷ ಆಯಿತು. So now who is coming to receive Krishna? ಈಗ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? Now we are reading the verse. If this is there, you can repeat after me. Nishmaya preshthamayantam ನಿಷ್ಮಯ ಪ್ರೇಷ್ಟಮಾಯಾಂತಂ Vasudevo mahamanaha ವಾಸುದೇವೋ ಮಹಾಮನಃ Akrorascha ugrasenascha ಅಕ್ರೂರಶ್ಚ ಉಗ್ರಸೇನಶ್ಚ Ramascha adbhuta vikramah ರಾಮಶ್ಚಾದ್ಭುತ ವಿಕ್ರಮಃ Pradyumanascha ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಶ್ಚಾರುದೇಷ್ಟಶ್ಚ Shambho Jambavati Sutah ಸಾಂಬೋ ಜಾಂಬವತಿ ಸುತಃ Praharasha Vegauchasita ಪ್ರಹರ್ಷ ವೇಗೋಚ್ಛಾಸಿತ Syanasana Bhojanah ಶಯಮಾಸನ ಭೋಜನಾಃ Nishmaya Preshthamayantam ನಿಶಮ್ಯ ಪ್ರೇಷ್ಟಮಾಯಾಂತಂ Vasudevo Mahamanah ವಾಸುದೇವೋ ಮಹಾಮನಃ Akrurascha Ugrasenascha ಅಕ್ರೂರಶ್ಚ ಉಗ್ರಸೇನಶ್ಚ Ramascha Adbhuta Vikramah ರಾಮಶ್ಚಾದ್ಭುತ ವಿಕ್ರಮಃ Pradyumanascha ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಶ್ಚಾರುದೇಶಶ್ಚ Sambhavo Jambavati Sutah ಸಾಂಬೋ ಜಾಂಬವತಿ ಸುತಃ Praharasha Vegaucheshet ಪ್ರಕರ್ಷ ವೇಗೋಚ್ಛಿಷಿತ Syanasana Bhojanah. ಶಯನಾಸನ ಭೋಜನಾಃ. One person can repeat this.
निष्मया प्रेष्टमायान्तं वासुदेवो महामनः आकुलश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुतविक्रमः प्रद्युम्नश्चावदेशश्च साम्बो जाम्बवती सुतः प्रहर्षवेगौ चाशीता शासन भोजनाः। एक वन माता जी। निष्मया प्रेष्टमायान्तं वासुदेवो महामनः अक्रूरश्चौगरसेनश्च रामश्च अद्भुतविक्रमः प्रद्युम्नश्चारुदेशश्च साम्बो जाम्बवती सुतः प्रहर्षवेगौ चासीता शासन भोजनाः। निष्मय means on hearing. ನಿಷ್ಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. Hearing the sound of conch shell. ಶಂಖನಾದವನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. Preshtam means very dear. ಪ್ರೇಷ್ಟಂ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯಕರವಾದದ್ದು. Like every day we chant Krishna Preshtaya Bhutale. ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಅಂತ. Preshtam means very dear. ಪ್ರೇಷ್ಟಂ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವಂತವ. Ayantam means of his arrival. ಆಯಾಂತಂ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಆಗಮನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. It means they recognize the sound of conch shell of Krishna. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ಶಂಖನಾದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. It appears that everybody, when he was blowing his conch shell, people used to recognize whose conch shell it is. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಶಂಖ ಓದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನ. It is the original version of mobile phone in those days. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೋ ಯಾವ ತರ ನಾವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ. Because you can know the ringtone of your mobile phone. ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ನಾವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಹಾಗೆ. So conch shell's ringtone was known that whose mobile is this, who is actually blowing the conch shell. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಂಖನಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಆಗಿನ ಜನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. Now we think the conch shell is same. No, it's not same. There's a difference. ಎಲ್ಲ ಶಂಕು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಶಂಕುಗಳು ಸಹ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. Because there are different names of the conch shell and they have a different sound. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಂಕದ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇತ್ತು, ಅದರ ಶಬ್ದ ಸಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. Now what is the first name actually? Vasudevo. ಮೊದಲನೇ ಹೆಸರಂದ್ರೆ ವಸುದೇವೋ. Vasudev means Krishna, son of Vasudev. ವಾಸುದೇವ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ, ವಾಸುದೇವನ ಮಗ ಕೃಷ್ಣ. So here it says Vasudevo. ಇಲ್ಲಿ ವಸುದೇವೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. It means father of Krishna. ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ತಂದೆ. And there is a one adjective used to Vasudev, Mahamanaha. ಇಲ್ಲಿ ವಸುದೇವ ಮಹಾಮನಃ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಧಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Nanda Baba is also called Mahamanaha. ನಂದ ಬಾಬಾ ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಹಾಮಾನ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. Mahamana means magnanimous. ಮಹಾಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಉನ್ನತವಾದಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳವರು. It means they are very broad minded and great souls. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಉನ್ನತವಾದ ಜೀವಾತ್ಮ ಆಗಿರ್ತಾ ಇದ್ರು. Generally Mahamana means the one who can give, say if he has 100 rupees, he is ready to give 1 lakh rupees. That's called Mahamana. ಮಹಾಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದಾಗ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾರೆ. When Krishna appeared in a prison house of Kansa in front of Vasudev, he mentally donated 2 million cows. ಕೃಷ್ಣ ಯಾವಾಗ ಜನ್ಮ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅವರು 20 ಲಕ್ಷ
20 ಲಕ್ಷ ಹಸುಗಳನ್ನ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದಾನ There ಮಾಡ್ತಾರೆ. was no one cow, but he mentally donated 2 million cows. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹಸು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ 2 ಲಕ್ಷ ಹಸುಗಳನ್ನು ಅವರು ದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And when he came out of the prison, he actually donated that number of cows. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಕಾರಾಗೃಹದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅವರು 2 ಲಕ್ಷ ಹಸುಗಳನ್ನು ದಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. And the next name is Akrurus. ಎರಡನೇ ಹೆಸರಂದ್ರೆ ಅಕ್ರೂರಶ್ಚ ಅಂತ. Akrur is one of the most important name in Nauda Bhakti. ಅಕ್ರೂರ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು 9 ವಿಧವಾದ ಭಕ್ತಿಗಳು, 9 ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು. He is the example of Vandana Bhakti. ಅದು ವಂದನಾ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರತೀಕ. Archanam, Vandanam, Dasyam, Atma Nivedanam. Vandana Bhakti means offering prayers. ವಂದನಾ ಭಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದು. He offered those prayers when he was sent by Kansa to bring Krishna and Balaram from Vrindavan to Mathura. ಮಥುರಾಗೆ ಕಂಸ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಕ್ರೂರನ್ನ. ಆಗ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So Akrur is very pious associate and devotee of Krishna. ಅಕ್ರೂರ ಕೃಷ್ಣನ ಬಹಳ ಸಾತ್ವಿಕವಾದಂತಹ ಮನೋಭಾವನೆ ಇರುವಂಥ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು. And the next name is Ugarsena. ಮುಂದಿನ ಹೆಸರು ಉಗ್ರಸೇನ. Ugarsen is the king of Yaduvans. ಉಗ್ರಸೇನ ಯದುವಂಶದ ರಾಜ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. His kingdom was actually Sorsen Desh in Mathura Mandal. ಆ ಒಂದು ಮಥುರಾ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು. And when Krishna shifted Mathura to Dwarka, then he became the ruler of Dwarka. ಅವರು ಮಥುರೆಯಿಂದ ದ್ವಾರಕೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ದ್ವಾರಕೆಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. And the next is Ramas, which means Balaram. ಇಲ್ಲಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಬಲರಾಮನ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. And then a special adjective is used, Adbhut Vikramanaha. It means he has astonishing, extraordinary power and prowess. ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಅದ್ಭುತ ವಿಕ್ರಮ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಸಾಧಾರಣವಾದಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದವರು ಅಂತ. He is elder brother of Krishna. ಅವರು ಕೃಷ್ಣನ ಹಿರಿಯ ಅಣ್ಣ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. Son of Vasudev from mother Rohini. ವಸುದೇವರ ಪತ್ನಿ ರೋಹಿಣಿಗೆ ಅವರು ಜನ್ಮ ತಗೋತಾರೆ. And he was also born in Vrindavan and was taken care for 11 years by Nanda Baba and Yashoda. ಅವರು ಸಹ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡು ನಂದಬಾಬಾ ಮತ್ತು ಯಶೋದೆಯಿಂದ 11 ವರ್ಷಗಳು ಅವರು ರಕ್ಷಿತರಾಗ್ತಾರೆ. Pradyumnas is the next name. ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಮುಂದಿನ ಹೆಸರು. He is the first son of Krishna and Rukmani Devi. ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಿಯ ಮೊದಲನೇ ಮಗ. We'll read Srila Prabhupada has given a lengthy purport for each person and given some history of Vasudeva, Akrura, Ugarsena, Rama, Pradyumna. We'll read now. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪರ್ಪಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಸುದೇವ, ಅಕ್ರೂರ ಇವರೆಲ್ಲರ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Pradyumna at the time of birth was kidnapped by a demon from Sutaki Graha or a maternity home. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅನ್ನೋರು ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸನಿಂದ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. There's a big history actually. He was thrown in an ocean. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಲೀಲೆನೇ ಇದೆ. ಅವರನ್ನ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ. And a big fish engulfed that baby Pradyumna. ಆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಮಗುವನ್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೀನು ನುಂಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. And then that same fish was brought to that same demon's home. ಅದೇ ಒಂದು ಮೀನನ್ನ ಆ ಒಂದು ರಾಕ್ಷಸನ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. And when that fish was cut, the Pradyumna was recovered by actually the wife of Kamadev. ಆ ಒಂದು ಮೀನನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಕಾಮದೇವನ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಣ್ತಾರೆ. ರತಿ. And she recognized that, oh, he is Kamadev. ಅವರು ಇವರೇ ಕಾಮದೇವ ಅಂತ ಅವರು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. If you remember, Kamadev's body was burned by Lord Shiva. ಆದರೆ
ಈ ಒಂದು ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅವರ ಶರೀರವನ್ನ ಶಿವ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾರೆ. Therefore, Kamadev is called Ananga. ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಂಗ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. It means he have no body. ಅವ್ರಿಗೆ ದೇಹ ಇಲ್ಲ. So now Kamadev got the body back by Krishna and Rukmani. ಅದೇ ಕಾಮದೇವ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಮಗನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. So then he was raised by Sati. ಅವರು ಸತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯಿಂದ ಅವರು ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನ. And afterward, after killing that demon, he was brought back to Dwarka. ಆ ಒಂದು ರಾಕ್ಷಸನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನ ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. He was looking exactly at that time like Lord Krishna himself. ಅವರ ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಹೋಲ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. And Charun Deshan is a next name, which is also the son of Rukmani and Vasudev, younger brother of Krishna. ಮತ್ತೆ ಚಾರು ದೇಶನ ಅನ್ನೋರು ರುಕ್ಮಿಣಿ ಮತ್ತು ವಾಸುದೇವರ ಯಂಗರ್ ಬ್ರದರ್, ಅಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣನ ಚಿಕ್ಕ ಮಗ. And the next name is Shambho Jambavati Sutaha. ಮುಂದಿನ ಹೆಸರಂದ್ರೆ ಶಾಂಭೋ ಜಾಂಬವತಿ ಸುತಃ ಅಂತ. Jambavati is the daughter of Jambavan, who was associate of Lord Ramachandra. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಂಬವತಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಭಾಗವತಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಜಾಂಬವತಿ ಸಹ ಭಾಗವತಂ ಅವರು ಸಹ ಹೆಸರನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. Anybody has visited Dwarka among you? ದ್ವಾರಕಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ಕೈ ಎತ್ತಿ. Yeah, couple hands are up. So when you go to Dwarka, maybe sometime you go to Dwarka, all have some spiritual excursion. ನಾವು ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉತ್ಕರ್ಷವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ. There's a Dwarka on the land, and then you have to go in the sea. There is a small island called Bet Dwarka. That is actually the palace of Krishna and Rukmani, only one palace. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಕಾ ನಗರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ದ್ವೀಪ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಬೇಟ್ ದ್ವಾರಕಾ ಅಂತಾರೆ. ಆ ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಅರಮನೆ ಇತ್ತು. There were 16,107 more palaces also there. ಅದೇ ರೀತಿ 16,107 ಬೇರೆ ಅರಮನೆಗಳು ಸಹ ಅಲ್ಲಿತ್ತು. They were only for Krishna. ಅವೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ and his queens. ಅವರ ರಾಣಿಯರಿಗೆ. But there were also other palaces of, they called 57 crore Yaduvanshi, 56 ಕೋಟಿ ಯದುವಂಶಿ. ಅದೇ ರೀತಿ 57 ಕೋಟಿ ಯದುವಂಶಿಗಳು ಸಹ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಅನೇಕ ಅರಮನೆಗಳು ಅಲ್ಲಿದ್ದವು. It means Dwarka is not small as you go now and see. It's not that much. All is now within the ocean. ಅಂದ್ರೆ ದ್ವಾರಕ ಏನು ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಈ ತರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ದ್ವಾರಕ ಏನಿತ್ತು ಆ ದ್ವಾರಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. 65 kilometer towards Ahmedabad from Dwarka is a place called Pindark Tirath. 67 ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅಹಮದಾಬಾದಿಂದ 67 ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪಿಂಡಾರ್ಕ ತೀರ್ಥ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಇದೆ. And Samba, this Samba, son of Jamvati, was very beautiful. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಂಬವತಿ ಮಗ ಸಾಂಬಾ ಅನ್ನೋ ಭಗವಂತನ ಮಗ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದ. And they dressed him like a pregnant girl. ಅವರು ಒಂದ್ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಒಂದು ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. And there were great rishis, they came to tell Krishna that your time for coming on this planet is over, your work is finished, now you if like you can go back to your own abode. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಭಗವಂತನ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೃಷ್ಣನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಬಂದಂತಹ ನೀವು ಅಂತರ್ಧಾನ, ನೀವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದಂತ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತು, ಈಗ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. And the son of Krishna, they made Samba to appear like a pregnant woman, and they asked the rishis, oh, what is going to be the issue, boy or girl? ಆಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಋಷಿಮುನಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಈ ಒಂದು ನಾಟಕ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಕೃಷ್ಣನ ಮಗ ಸಾಂಬ
ಗರ್ಭಿಣಿ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ಋಷಿಮುನಿಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. And the rishis told, "You are son of Krishna, why you are making fun with the sadhus? Stop this nonsense." ಆಗ ಋಷಿಮುನಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನೀನು ಕೃಷ್ಣನ ಮಗ ಸಾಂಬ ಆಗಿದೆಯಾ, ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ನಾಟಕ ಆಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. But they were very insistent. Therefore, Rishi said, "There will be a lump of iron that will destroy your Yadu dynasty." ಅದೇ ರೀತಿ ಋಷಿಮುನಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆಯಾ ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಂಡು, ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಯದು ವಂಶದ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And in fear, when they opened the cloth which is put into the under the cloth as the abdomen, it came a big lump of iron. ಅವ್ರು ಏನು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕಬ್ಬಿಣದ ಮುದ್ದೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತು. It was not told to Krishna. ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. They brought this news to Maharaj Ugrasen. ಮಹಾರಾಜ್ ಉಗ್ರಸೇನನ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ತರ್ತಾರೆ. And Maharaj Ugrasen wanted that crush this iron and throw in an ocean. ಮಹಾರಾಜ್ ಉಗ್ರಸೇನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಂಡನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರೆದು ಅದನ್ನ ಒಂದು ರಸವನ್ನ ನೀವು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಅಂತಾರೆ. And that powder iron, it become the irka grass. ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಂಡುಗಳೇನಿತ್ತು ಇರ್ಕ ಒಂದು ಹುಲ್ಲಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. On the other shore of the ocean near Prabhas Kshetra, where there is a Somnath Jyotirling. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಕ ಇನ್ನೊಂದು ತೀರದಲ್ಲಿ ಸೋಮನಾಥ ಲಿಂಗ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ತೀರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹುಲ್ಲಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. And that sharp grass was used as a weapon to kill one another of Yaduvans at that place. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಏನು ಅಸ್ತ್ರಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಂಡುಗಳೇನಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಯದುವಂಶವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿತ್ತು. Now, because this is 65 kilometer on the one side, there were all palaces within the ocean. ಈ ಒಂದು 64 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಈ ಅರಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿದೆ. On the other side from Dwarka, if you go to Somnath, ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ, which is 150 kilometer, 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. At 100 kilometer there is a place called Madhavpur. ಅಲ್ಲಿಂದ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಮಾಧವಪುರ ಅನ್ನೋ ಇನ್ನೊಂದು ನಗರ ಸಿಗುತ್ತೆ. And there is a place where Krishna and Rukmani was officially married. ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅವರು ವಿವಾಹ ಆದಂತ ಸ್ಥಳ. So this was the whole area within the ocean where the city of Dwarka was, which is now improved by the archaeological department. ಈ ಎಲ್ಲ ಮಹಾ ದ್ವಾರಕ ನಗರ ಅಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಉತ್ಖನನ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಒಂದೊಂದೇ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇತ್ತು ಅಂತ. Jambavati is the second queen of Krishna. ಜಾಂಬವತಿ ಕೃಷ್ಣನ ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿ. First is Rukmani. ಮೊದಲನೇ ಅವರು ರುಕ್ಮಿಣಿ. Then Krishna was searching for Samantak jewel. ಆಗ ಎರಡನೇ ವೈಫು ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಮಂತಕ ಮಣಿಯನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. That was actually belonging to Satrajit. ಆ ಒಂದು ಸಮಂತಕ ಮಣಿ ಸತ್ರಾಜಿತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. And it was lost. ಕಳೆದೋಯ್ತು. And they blamed Krishna that Krishna has stolen this. ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಕೃಷ್ಣನೇ ಕದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಪಾದನೆ ಹೊರಿಸ್ತಾರೆ. And then Krishna wanted to recover that jewel. ಕೃಷ್ಣ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೋ ಮಾಡಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. So then he, along with other Yaduvansis, in a jungle trying to find out the money. ಬೇರೆ ಯದುವಂಶಗಳ ಸಹಾಯ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಮಂತಕ ಮಣಿನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Then he found the brother of Satrajit dead and there was no money there. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸತ್ರಾಜಿತನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಮ್ಮ ಅವರು ಮೃತರಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಮಣಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Parasin, his brother's name was Prasin. And then they found the footmarks of a lion. ಆಗ ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಪ್ರಚಿನ್ನ ಅಂತ ಆ ಸತ್ರಾಜಿತನ ತಮ್ಮ ಸತ್ತೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹುಲಿಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. And they followed the footmarks of the lion, they found the footmarks of a bear. ಆ ಒಂದು ಸಿಂಹದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರಡಿಯ
ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಅವರಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. And Singha was also killed there and there was no jewel. ಆ ಒಂದು ಸಿಂಹ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಆ ಮಣಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. Then Krishna followed the footprint of the bear and he found a big cave. ಕೃಷ್ಣ ಆ ಒಂದು ಕರಡಿಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಹೆ ಇರುತ್ತೆ. The point I was making is that cave is called Jamvat Guha. ಆ ಒಂದು ಗುಹೆ ಜಾಂಬವಂತ ಗುಹೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. If any time you go again to Dwarka, then from Dwarka to Somnath, if you want to see, you can today see that cave which is say 2 floors under the earth, and inside the huge cave. I personally 2 times I entered in that cave. Now they made the stairs to go down, and that cave is still there, and if you take the sand of the cave, it is like a golden color. ಯಾವಾಗ ನಾವು ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಂಬವಾನ್ ಗುಹಾ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಜಾಂಬವಾನ್ ಗುಹೆ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ನೆಲಮಟ್ಟದಿಂದ 2 ಅಂತಸ್ತು ಕೆಳಗಿದೆ. ಆ ಮೆಟ್ಲು ಇಳಿದು ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾದಂಥ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. And Krishna entered into that cave. ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಗುಹೆ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And he fought with Jamvat for 28 days. ಜಾಂಬವಂತನ ಜೊತೆ ಅವರು 28 ದಿನ ಘೋರವಾದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Jamvat realized, I was never fatigued like that, and who is that? And then he saw, oh, he's my master Ramachandra himself. Then he bowed down to him, and then he gave his daughter Jamvati in marriage to Krishna along with that Samantak money. ಜಾಂಬವಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಜಯಿಸೋರೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಇಂಥ ಮಹಾಪುರುಷ ಯಾರು ಅಂತ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಇವರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಶರಣಾಗತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಮಗಳಾದ ಜಾಂಬವತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಆ ಶಮಂತಕ ಮಣಿಯನ್ನು 2 ಅವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಶರಣಾಗತಿ ಆಗ್ತಾರೆ. So then Jamvati and Krishna, they have the son Samba. ಆ ಜಾಂಬವತಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ಮಗನೇ ಈ ಸಾಂಬ. Well, this is the same Samba who wanted to marry the daughter of Duryodhana. ಇದೇ ಸಾಂಬ ದುರ್ಯೋಧನನ ಮಗಳನ್ನ ವಿವಾಹ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾರೆ. And they were not giving. ಆದರೆ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. And they kept the Samba as a hostage. ಅವರು ಸಾಂಬನನ್ನ ಅವರು ಬಂದಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಾರೆ. And Balaram went for negotiation. ಬಲರಾಮ ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಧಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. And they were not listening to Balaram. ಅವರು ಬಲರಾಮನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. Then Balaram used his plow to drown the whole Hastinapur in river Yamuna. ಬಲರಾಮ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದು ಇಡೀ ಹಸ್ತನಾಪುರವನ್ನ ಅವರು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಎಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Then out of fear they bowed down to Balaram and gave the daughter of Duryodhana to Samba in marriage. ಆ ಬಲರಾಮನ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಭಯಪಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಹಸ್ತಿನಾಪುರನ ಸಮುದ್ರದ ಮುಳುಗೋಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಮಗಳಾದಂಥ ಅವರನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ವಿವಾಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So these are the only names which heard this conch-shell sound of Krishna, and what happened to them, this is the next 2 lines. What are the names? Again I am repeating: Vasudeva, Akrura, Ugarsena, and then Balaram, Rama, Pradyumna, Charudeshan, and Samba. When they heard sound, what happened? Paraharsha. Paraharsha. Harsh means being happy. Para means prakrishtena rupena harshitaha. It means they were, Srila Prabhupada writes, extreme happiness. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಹರ್ಷ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಹರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂತಹ ಆನಂದವನ್ನು ಅವರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೇಗ ಉಚಿತ means they jumped from their seat. Asit means seat, and veg means as they heard the sound, wherever they were, they just jumped up. Oh, we have to go and receive Krishna. ವೇಗ ಉಚಿತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಸನಗಳಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಜಿಗಿದು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆತರ ಪಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And then from where they jumped quickly? Shya asana. Somebody was lying down. San means lying down. ಕೆಲವರು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ರು, ಕೆಲವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. And asan means sitting.
ಆಸನ ಅಂದ್ರೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. And bhojana means somebody was eating. ಭೋಜನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. It means somebody was eating, somebody was sitting, somebody was lying. As soon as they heard the counsel of Krishna, they just jumped forcefully and ran to receive Krishna. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕೆಲವರು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕೆಲವರು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕೆಲವರು ಕೂತಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಚರ್ಯಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ಶಂಖನಾದ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಡ್ತಾರೆ. This is the eagerness of the devotees to receive Krishna. ಇದು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಮನೋಭಾವನೆ. How can you apply this verse in your life? ಹೇಗೆ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು? Before the arti of a deity, the pujari below the conchal. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಪೂಜಾರಿಗಳು ಶಂಖವನ್ನು ಊದ್ತಾರೆ. At that time, wherever you are, if you are sitting, you are doing anything, you have to jump quickly and run to the temple, and as soon as curtain are open, go and receive Krishna. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶಂಖನಾದ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿ, ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಎದ್ದು ಜಿಗಿದು ಓಡ್ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾತರರಾಗಿರಬೇಕು. So on hearing conch shell, nobody should sit in the temple, they must stand up quickly. ಶಂಖನಾದ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂತಿರಬಾರದು, ತಕ್ಷಣ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾತೊರೆಯಬೇಕು. And they must be parharsha, they must be extremely happy that they are going to have a darshan of the Lord. ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಆನಂದೋತ್ಕರ್ಷ ಆಗಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. So this is what actually the message which we should take from this verse. ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. Now if you read the translation of this verse, just you read the translation in your language. Yes. On hearing the most dear Krishna means Preshta, was approaching Dwarka Dham. There is no word in a Sanskrit, Dwarka Dham. Magnanimous Vasudev, Mahamana Vasudev, Akrur Ugarsin Balaram, the superly powerful, Pradyumna Chamad Shamba, the son of Jan, all extremely happy, Prahasena, abandoned resting, sitting and dining, jumped up from that place. So why I am reading this? When you read Prabhupada's translation, you find the words in a Sanskrit, see where he has put and how it is composed. The two words are not one word. Dwarka, Dham is not in the Sanskrit. So just to complete the sentence, Prabhupada has written, when he is approaching Dwarka, then he blew his conch shell. This is from the previous verse. Yes. ತಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರನಾದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ದ್ವಾರಕಾ ಧಾಮವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವನೆಂಬುದನ್ನು ಕೇಳಿ ಉದಾರ ಹೃದಯದ ವಾಸುದೇವ, ಅಕ್ರೂರ, ಉಗ್ರಸೇನ, ಬಲರಾಮ, ಅತಿಮಾನುಷ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಬಲರಾಮ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ, ಚಾರುದೇಶ್ನ ಮತ್ತು ಜಾಂಬವತಿ ಪುತ್ರನಾದ ಸಾಂಬ ಎಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯಂತ ಹರ್ಷಿತರಾದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿರಾಮ, ಆಸನ, ಭೋಜನಾದಿಗಳನ್ನು ತೊರೆದರು. Now in purport, Srila Prabhupada has given a little extensive history of each personality. First he has spoken about Vasudev, then Akrur, then Ugarsin. So directly you hear in Kannada Bhasha, Kannada language, the history. If I have to say a few words in the middle, I will say, otherwise you just read. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಏನಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಭಾವಾರ್ಥ: ವಸುದೇವ ರಾಜನಾದ ಶೂರಸೇನನ ಮಗ, ದೇವಕಿಯ ಪತಿ. I will tell you one thing at least. In the dynasty of Yaduvans, there was a king called Devamidha. ಈ ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ವಸುದೇವನ ವಂಶದ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಬೀಡ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ರು. He has two wives, one Vaishya and one Kshatriya. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಪತ್ನಿಯರಿದ್ರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ವೈಶ್ಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕ್ಷತ್ರಿಯರು. From Kshatriya wife, Maharaj Devamid has a son, Sursen. ಈ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಶೂರಸೇನ ಅನ್ನೋ ಮಗವನ್ನ ಅವರು ಪಡಿತಾರೆ. And from a Vaishya wife, he has a son, Parjanya. ಅವ್ರಿಗೆ ವೈಶ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಯಿಂದ ಪ್ರಜನ್ಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಗ ಹುಡ್ತಾನೆ. And the Sursen has a son, Vasudev.
ಶೂರಸೇನನ ಮಗನೇ ವಾಸುದೇವ. And Prajanya has son Nanda Baba. ಪ್ರಜನ್ಯನ ಮಗ ನಂದ ಬಾಬಾ. It means Nanda Baba and Vasudev, they are cousin brothers. Their grandfather is one. ಇಲ್ಲಿ ವಸುದೇವ ಮತ್ತು ಶೂರಸೇನ ನಂದ ಬಾಬಾ ಇಬ್ಬರು ಸಹ ಕಸಿನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಸಹ ದಯಾದಿಗಳಾಗಿದ್ರು. ಅವರು ಒಂದೇ ತಾತನ ಒಂದು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ರು. So Nanda Baba's father and Vasudev's father, they are brothers. ನಂದ ಬಾಬಾನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ವಸುದೇವನ ತಂದೆ ಒಬ್ಬರೇ ಆಗಿದ್ರು. And the Devaki was married to Vasudev. ದೇವಕಿ ವಸುದೇವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And Nanda Baba married to Yashoda and her name was Devaki also. ನಂದ ಬಾಬಾ ಯಶೋದೆಯನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ. Her name was Devaki also. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಸಹ ದೇವಕಿನೇ. In Puranas, Nanda Baba's wife's name is Devaki and she was commonly called Yashoda. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಕಿ ಅಂತಾನೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಶೋಧ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. And then Srila Prabhupada writes, Vasudev has a sister Kunti. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಸುದೇವನಿಗೆ ಕುಂತಿ ಅವರು ತಂಗಿ ಆಗಿದ್ರು. And Kunti has son Arjun. ಕುಂತಿ Has a son Arjun. ಕುಂತಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂತ ತಾಯಿ. So Kunti has a son Arjun. So Krishna and Arjun are also brothers. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಏನಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ ಇಬ್ರು ಸಹ ಸಂಬಂಧಿಗಳಾಗಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಾಗ್ತಾರೆ. And then one common figure you see, Krishna as Jagannath, Baladev and Subhadra. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಜಗನ್ನಾಥ, ಬಲದೇವ, ಸುಭದ್ರ. So Krishna is son of Vasudev and Devaki. ಕೃಷ್ಣ ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯ ಮಗ. And Balaram is son of Vasudev and Rohini. ಬಲರಾಮ ವಸುದೇವ ಮತ್ತು ರೋಹಿಣಿಯ ಮಗ. Subhadra is also daughter of Vasudev and Devaki. ಸುಭದ್ರೆ ಸಹ ವಸುದೇವ ಮತ್ತು ದೇವಕಿಯ ಪುತ್ರಿನೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. Because the 8th child born to Yashoda was a girl. She was brought by Vasudev in the prison and she slipped from the hand of Kansa. And at that time Devaki was trying to save that daughter. So daughter thought that mother is too much loving me, so I should be daughter of Devaki. So Subhadra is daughter of Devaki and Vasudev. ಇಲ್ಲಿ ಸುಭದ್ರನ ದೇವಕಿ ಮತ್ತು ವಸುದೇವನ ಪುತ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ವಸುದೇವ ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಯೋಗ ಮಾಯೆ ಈ ಯಶೋದೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಮಗಳನ್ನ ಅವರು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಸ ಬಂದು ಆಕೆಯನ್ನ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಆತುರಿತಾರೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ದೇವಕಿಯ ಮಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಕೆ ದೇವಕಿಯ ಮಗಳು. And Arjuna kidnapped Subhadra and married. ಅರ್ಜುನ ಸುಭದ್ರೆಯನ್ನ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ವಿವಾಹ ಆಗ್ತಾರೆ. And their son was Abhimanyu. ಅವರ ಮಗನೇ ಅಭಿಮನ್ಯು. And Prabhupada writes in the purport, this cousin marriage was prevalent at that time and also some part of India it is still going on. ಈ ಒಂದು ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಆಗೋದು ಆಗಿನ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಈಗಲೂ ಸಹ ಕೆಲವರು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಪ್ರಥೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. Then it is written down in the purport, Ugrasen has a son Kansa. ಇಲ್ಲಿ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಉಗ್ರಸೇನನ ಮಗ ಕಂಸ. Actually Kansa is not son of Ugrasen. ಕಂಸ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಉಗ್ರಸೇನನ ಮಗ ಅಲ್ಲ. He is Kalnemi demon. ಅವನು ಕಾಲನೇಮಿ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ. And he disguised as Ugrasen and approached the wife of Ugrasen, Padmavati, and then Kansa was born. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಲನೇಮಿ ಅನ್ನೋ ರಾಕ್ಷಸ ಉಗ್ರಸೇನನ ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಅವನು ಅವನು ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಜನ್ಮ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಕಂಸ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. Now I think our time is already over. You read the rest of the purport. It will take 20 minutes. Yes. You read. ಭಾವಾರ್ಥ.
Shall I complete the purport? ವಸುದೇವ ರಾಜನಾದ ಶೂರಸೇನನ ಮಗ, ದೇವಕಿಯ ಪತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ತಂದೆ. ಇವನು ಕುಂತಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸುಭದ್ರೆಯ ತಂದೆ. ಸುಭದ್ರೆಯನ್ನು ಅವಳ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇಂತಹ ಪದ್ಧತಿ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ವಸುದೇವನನ್ನು ಉಗ್ರಸೇನನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ನಂತರ ವಸುದೇವನು ಉಗ್ರಸೇನನ ಸೋದರನಾದ ದೇವಕನ 8 ಜನ ಪುತ್ರಿಯರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದನು. ದೇವಕಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು. ಕಂಸನು ಅವನ ಭಾವಮೈದುನ. ವಸುದೇವ ಮತ್ತು ಕಂಸರ ಮಧ್ಯೆ ಆದ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ ವಸುದೇವನು ತಾನಾಗಿಯೇ ಕಾರಾಗೃಹವಾಸಿಯಾದದಲ್ಲದೆ ದೇವಕಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸುವ 8ನೆಯ ಶಿಶುವನ್ನು ಕಂಸನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವುದಾಗಿ ಸಮ್ಮತಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಇದು ನೆರವೇರಲಿಲ್ಲ. ವಸುದೇವನು ಪಾಂಡವರ ಸೋದರ ಮಾವನಾಗಿ ಅವನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡನು. ಕಶ್ಯಪ ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಶ್ರುತಶೃಂಗ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನೆರವೇರಿಸಿದನು. What it means actually is that when Kunti Maharani by her blessing from Durvasa Rishi got the 3 children, the Yudhishthira Maharaj, Bhimsen and Arjuna, by demigods, and it was near Himalaya, near Badrika Ashram. At that time already, so Vasudev sent some priest there to do the ritual for the newly born Pandavas, because they were Vasudev's nephews. So that's what it is written about, that incident. As such you read, you don't understand what it means. Yes. Because they were born in a jungle. At that time, this is the Pandu collection. You were somebody visited the Badrika Ashram? Yeah, Badrika Badrika Ashram. When you go to the Badrika Ashram, the last is a Pandu collection, where the Pandavas were born actually, where this Kunti, Madri and the Maharaj Pandu was living there at that place in Himalaya. They were born there. And then they were brought from there to the Hastinapur. So when they are born there, Vasudev sent the priest, and the name of the priest is written, Kashyap, to do the rites for the newly born Pandavas. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪ್ರಭುಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಕುಂತಿ ಅವರು ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿಯನ್ನು ಅವರು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ವರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀನು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ನೀನು ಸಂತಾನವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ಕುಂತಿದೇವಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ್ ಮಹಾರಾಜ್, ಭೀಮಸೇನ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ವರವಾಗಿ ಪಡಿತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅವರ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಹುಟ್ಟಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಯಿತು, ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ವಿವರ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ವಿವರವನ್ನು ಈ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹಾಗೆ ಓದಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಭುಗಳು ಅದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. Shall I continue? And again what he is going to read is a little tricky line. What is that? Krishna and Balaram, they left this planet earlier, but Vasudeva was still in Dwarka. Vasudeva was in Dwarka. Krishna and Balaram went to the Somnath, Prabhas Kshetra, where Balaram became a white snake, came from his mouth, and he just went back. If you go to Somnath, you go to that place where it says Balaram entered from here into the earth. That place is there still. Balaram left that place. And then Krishna left 6 kilometers away from there. There is a place where there is a tree, and Krishna is sitting with a back to the tree, and then arrow hit his right soul, and then he departed from there back to his abode. So they left this planet earlier, and Vasudeva was still alive in Dwarka. So afterwards Vasudeva heard, then he left his body, and then Arjun did the last funeral rites of Vasudeva. That's what is written here. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಭಾವಾರ್ಥ ಒಂದ್ಸರಿ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಭು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಶ್ಯಪ ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಶ್ರುತಶೃಂಗ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಿಸಿದನು. ತಾನು ಕಂಸನ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ವಸುದೇವನು
ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣನು ಸಾಕು ತಂದೆ ನಂದ ಮಹಾರಾಜನ ಮನೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿದನು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು ವಸುದೇವನಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಬಲರಾಮನೊಂದಿಗೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾದನು. ವಸುದೇವನ ನಿಧನ ನಂತರ ಅರ್ಜುನನು ವಸುದೇವನ ತಂಗಿಯ ಮಗ ಅವನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದನು. ಅಂದರೆ ವಸುದೇವ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆನೆ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಬಲರಾಮ ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ತಮ್ಮ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಬಲರಾಮ ದೇವರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರು ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ಒಂದು ಬಿಳಿಯ ಹಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಧಾಮವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣ ಯಾವಾಗ ಅಂತರ್ಧಾನ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಾಣ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣ ಸಹ ಅವರು ಅಂತರ್ಧಾನ ಆಗೋಗ್ತಾರೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಂದ. ಈ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ವಸುದೇವರಿಗೆ ಬಹಳ ಆತಂಕ ಆಗಿ ಅವರು ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವರ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಕ್ರೂರ ಇವನು ವೃಷ್ಣಿವಂಶದ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಏಕೈಕ ವಿಧಾನದಿಂದ ಅಕ್ರೂರನು ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದನು. ಅವನು ಅಕ್ರೂರನ ಮಗಳಾದ ಸೂತನೆಯ ಗಂಡ. ಕೃಷ್ಣನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಅರ್ಜುನನು ಸುಭದ್ರೆಯನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅಪಹರಿಸಿದಾಗ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದನು. ಸುಭದ್ರೆಯ ಅಪಹರಣದ ತರುವಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಅಕ್ರೂರರಿಬ್ಬರು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ನೋಡಲು ಹೋದರು. ಈ ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಅವರಿಬ್ಬರು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನೀಡಿದರು. ಉತ್ತರೆಯನ್ನು ಸುಭದ್ರಾ ಪುತ್ರನಾದ ಅಭಿಮನ್ಯುವು ಮದುವೆಯಾದಾಗಲೂ ಅಕ್ರೂರನು ಹಾಜರಿದ್ದನು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಗನೇ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜ. ಅಕ್ರೂರನಿಗೂ ಅವನ ಮಾವನಾದ ಅಹೂಕನಿಗೂ ಹಿತವಾದ ಸಂಬಂಧವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರು. ಉಗ್ರಸೇನ ಇವನು ವೃಷ್ಣಿವಂಶದ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಜರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಜ ಕುಂತಿ ಭೋಜನ ದಾಯಾದಿ. ಇವನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಅಹೂಕ. Kunti Bhoj is a king. Kunti, the name of Kunti was Pritha when she was born. She is sister of Vasudeva. It means she is daughter of Sursen. But she was given to Kunti Bhoj as an adopted daughter. Therefore Pritha is called Kunti, because she was the adopted daughter of Kunti Bhoj. Because Kunti Bhoj was in relation to Ugarsen. The Sursen, Ugarsen, they are like cousins. So therefore it says Kunti Bhoj, Maharaj Kunti Bhoj. He is like a father of Kunti. She was adopted by Kunti Bhoj. ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತಿ ಭೋಜ ಅನ್ನೋ ರಾಜ ಮತ್ತು ಉಗ್ರಸೇನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಗಳು, ಇವರಿಬ್ಬರು ದಾಯಾದಿಗಳಾಗಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಕುಂತಿ ಹುಡ್ತಾರೆ, ಆ ಕುಂತಿಯನ್ನ ಈ ಕುಂತಿ ಭೋಜ ಅನ್ನೋ ರಾಜನಿಗೆ ದತ್ತು ಮಗಳಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕುಂತಿ ಭೋಜನ ಮಗಳಾದಂಥ ಇವಳನ್ನ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಪೂರ್ವದ ಹೆಸರು ಪೃಥ್ವಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಕುಂತಿ ಭೋಜನ ಮಗಳಾಗಿ ದತ್ತು ತಗೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕುಂತಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವನ ಮಗ ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ಕಂಸನು ಉಗ್ರಸೇನನನ್ನು ಸೆರೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮಥುರೆಯ ರಾಜನಾದನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮತ್ತು ಅವನ ಸೋದರರ ಬಲರಾಮನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಕಂಸನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟು ಉಗ್ರಸೇವನು ಪುನಃ ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಪತಿಯಾದನು. ಶಾಲ್ವನು ದ್ವಾರಕೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಉಗ್ರಸೇನನು ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಶತ್ರುವನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದನು. ಉಗ್ರಸೇನನು ನಾರದರ ಬಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ದೇವತ್ವವನ್ನು ಅರಿತನು. ಯದುವಂಶವು ನಾಶವಾಗಬೇಕಾದಾಗ ಸಾಂಬನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸಿದ ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಂಡನ್ನು ಉಗ್ರಸೇನನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ಅವನು ಅದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ಲೇಪವನ್ನು ದ್ವಾರಕಾಪುರಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ಕದಡಿಬಿಟ್ಟನು. ಆ ಬಳಿಕ ದ್ವಾರಕಾಪುರದೊಳಗೆ ಮತ್ತು ಯಾದವ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಯಾರೂ ಬರದಂತೆ ನಿಷೇಧಿಸಿದನು. ಮರಣಾನಂತರ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದನು. ಬಲದೇವ ಇವನು ವಸುದೇವನ ಪತ್ನಿ ರೋಹಿಣಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ದೈವಿ ಪುತ್ರ. ರೋಹಿಣಿಯ ಪ್ರಿಯಪುತ್ರನಾದ ಇವನು ರೋಹಿಣಿ ನಂದನ ಎಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತನು. ಕಂಸನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ ವಸುದೇವನು ಕಾರಾಗೃಹವಾಸವನ್ನಪ್ಪಿದಾಗ ಬಲರಾಮನನ್ನು ಅವನ ತಾಯಿ ರೋಹಿಣಿಯನ್ನು ನಂದಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ನಂದಮಹಾರಾಜನು ಬಲರಾಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಸಾಕು ತಂದೆಯಾದನು.
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರು ಮಲಸೋದರರಾದರೂ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಸಂಗಾತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸ್ವಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಾತ ಬಲರಾಮ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಲರಾಮನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಷ್ಟೇ ಗುಣಶಾಲಿಯೂ ಬಲಶಾಲಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ವಿಷ್ಣು ತತ್ವಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು. ಅವನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೊಡನೆ ದ್ರೌಪದಿಯ ಸ್ವಯಂವರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಯೋಜನೆಯಂತೆ ಅರ್ಜುನನು ಸುಭದ್ರೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದಾಗ ಬಲದೇವನಿಗೆ ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಕೋಪ ಬಂದಿತು. ಅವನು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಪರಮ ಮಿತ್ರ ಅರ್ಜುನನಿಗೋಸ್ಕರ ಬಲರಾಮನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರುವಂತೆ ಅವನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ಆಗ ಬಲದೇವನು ಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದಿದನು. ಇದೇ ರೀತಿ ಇವನು ಕೌರವರ ಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡನು. ಕೌರವರ ಇಡೀ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಯಮುನಾ ನದಿಯ ತಳಕ್ಕೆ ಸೆಳೆಯಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಕೌರವರು ಅವನ ಚರಣಕಮಲಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗತರಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಹುಟ್ಟಿದ ಅವನು ವಸ್ತುತಃ ದೇವಕಿಯ 7ನೇ ಮಗ. ಆದರೆ ಕಂಸನ ಕೋಪದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಾಗಿ ರೋಹಿಣಿಯ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ಆದುದರಿಂದ ಅವನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಸಂಕರ್ಷಣ. ಸಂಕರ್ಷಣನು ಬಲದೇವನ ಸಮಗ್ರ ಭಾಗವೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವನು ಕೃಷ್ಣನಷ್ಟೇ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಇವನನ್ನು ಬಲದೇವ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಬಲದೇವನಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿತನಾಗದೆ ಯಾರು ದೇವರನ್ನು ಅರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ. Hare Krishna. Sankarshan is another name of Balaram, which has 3 meanings. One meaning is Balaram was in the womb of Devaki, and he was pulled by Yoga Maya and put in the womb of Rohini. So because he was pulled, so he is called Sankarshan. Karshan means pulling. The another meaning of Sankarshan, it means he became a bridge for the 2 dynasties, the Nanda Baba's dynasty and Yadu dynasty. He became a connection between the 2, so he is called Sankarshan. But for us he is Sankarshan because he pulled the conditioned soul and bring them to the lotus feet of Krishna. So he is actually Adi Guru. And then there is one thing which is written, he is going to read now. That is one verse in the Vedas. Na parvachane na labhya. You cannot get the Lord by only discourses. Na tapasa, not by austerity. Balena, without the mercy of Balena means Balaram. Without the mercy of Guru, who get the mercy of Balaram, you will never get Krishna. That verse is paraphrased now what you are reading. Yes. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕರ್ಷಣ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ 3 ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಪ್ರಭುಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸಂಕರ್ಷಣ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕರ್ಷಣ ಬಲರಾಮ ಮೊದಲು ದೇವಕಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಂಸನ ಕೋಪವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರನ್ನು ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರೋಹಿಣಿಯ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಾನಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ಷಣ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಸರು ಸಂಕರ್ಷಣ ಅಂತ ಬಂತು. ಒಂದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ವಸುದೇವನ ಒಂದು ಡೈನಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ನಂದ ಮಹಾರಾಜರ ಡೈನಸ್ಟಿ, ಎರಡೂ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಹ ಇವರಿಗೆ ಸಂಕರ್ಷಣ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಯಾರು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಯೆಗೆ ಬದ್ಧ ಆಗಿದ್ರು ಅಂಥ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಕಮಲಗಳಿಗೆ ಸೆಳೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸಹ ಸಂಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ, ಬಲರಾಮನ ಶಕ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸಂಕರ್ಷಣ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಕರ್ಷಣ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ 3 ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಆಗಲಿ ಕೇವಲ ವೇದಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಆಗಲಿ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿನ ಪಡೀಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಲರಾಮನ ಕೃಪೆ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿನ ಪಡೀಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೇದದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಭಾವಾರ್ಥದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ದ್ವಾರಕಾಧಾಮವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತೆ. You can. Yes. You do every day Bhagavatam? No. Not. Only once Sunday. All right. Then I think you finish. It will take a little time to finish it. Yes.
ಬಲರಾಮ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಿತರಾಗದೆ ಯಾರೂ ದೇವರನ್ನು ಅರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಬಲ ಎಂದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ, ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ಮಂದಮತಿಗಳು ಬಲ ಎಂದರೆ ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಶರೀರ ಬಲದಿಂದ ಯಾರೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಲಾರರು. ದೈಹಿಕ ಬಲವು ಶರೀರವು ಕೊನೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯು ಜನ್ಮಾಂತರಕ್ಕೂ ಆತ್ಮವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಬಲರಾಮನಿಂದ ಪಡೆದ ಶಕ್ತಿಯು ಎಂದಿಗೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಶಕ್ತಿಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಬಲದೇವನು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಮೂಲ ಗುರು. ಸಂದೀಪನಿ ಮುನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಬಲದೇವನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸಹಪಾಠಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಅವನು ಅನೇಕ ಅಸುರರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾಲವನದಲ್ಲಿ ಧೇನುಕಾಸುರನನ್ನು ಕೊಂದನು. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಲದೇವನು ತಟಸ್ಥನಾಗಿದ್ದನು. ಅಲ್ಲದೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯದಂತೆ ತಡೆಯಲು ತನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನು. ಅವನು ದುರ್ಯೋಧನನ ಪರವಾಗಿದ್ದರೂ ತಟಸ್ಥನಾಗಿ ಉಳಿದನು. ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೂ ಭೀಮಸೇನನಿಗೂ ಗದಾಯುದ್ಧವಾಗುವಾಗ ಅವನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದನು. ಭೀಮಸೇನನು ಧರ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದುರ್ಯೋಧನನ ನಡುವಿನ ಕೆಳಗೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಿತು. ಈ ಅನ್ಯಾಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ಮಾಡಬಯಸಿದನು. ಆದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಭೀಮನನ್ನು ಅವನ ಕೋಪದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದನು. ಬಲರಾಮನು ಭೀಮಸೇನನ ನಡತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದನು. ಅವನು ಹೊರಟು ಹೋದ ತರುವಾಯ ದುರ್ಯೋಧನನು ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಅಸುನೀಗಿದನು. ಅರ್ಜುನನ ಮಗ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಸೋದರ ಮಗನಾಗಿ ಬಲರಾಮನು ಅವನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿದನು. ಪಾಂಡವರೆಲ್ಲರೂ ಅತೀವ ಶೋಕ ಸಂತಪ್ತರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಮರೆಯಾಗುವ ಮುಂಚೆ ಅವನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಭಾರಿಯಾದ ಬಿಳಿಯ ಸರ್ಪವೊಂದು ಹೊರಬಂತು. ಸರ್ಪರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಶೇಷನಾಗನು ಅವನನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಇವನು ಕಾಮದೇವನ ಅವತಾರ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರ ಪ್ರಕಾರ ಸನತ್ಕುಮಾರನ ಅವತಾರ. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ದ್ವಾರಕೆಯ ಪ್ರಧಾನ ರಾಣಿಯಾದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯರ ಮಗ. ಅರ್ಜುನನು ಸುಭದ್ರೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದಾಗ ಅವನನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ಇವನೂ ಇದ್ದನು. ಶಾಲ್ವನೊಡನೆ ಹೋರಾಡಿದ ಮಹಾಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವನೂ ಒಬ್ಬ. ಹಾಗೆ ಹೋರಾಡುವಾಗ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡನು. ಸಾರಥಿಯು ಅವನನ್ನು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದನು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ದುಃಖವಾಯಿತು. ಸಾರಥಿಯನ್ನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಂದಿಸಿದನು. ಪುನಃ ಶಾಲ್ವನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಜಯಶೀಲನಾದನು. ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಂದ ನಾನಾ ದೇವತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ 4 ಸ್ವಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನು ಮೂರನೆಯವನು. ಇವನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದನು. ಯದುವಂಶದ ದಾಯಾದಿ ಕಲಹದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಭೋಜನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು. ಮರಣಾನಂತರ ತನ್ನ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತನಾದನು. ಚಾರುದೇಶ್ನ ಇವನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಿಯರ ಮಗ. ಇವನು ಕೂಡ ದ್ರೌಪದಿಯ ಸ್ವಯಂವರದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತನಾಗಿದ್ದನು. ಚಾರುದೇಶ್ನನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಸೋದರನಂತೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಾಯೋಧ. ಇವನು ವಿವಿಧ ನಿಧಕನೊಡನೆ ಹೋರಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊಂದನು. ಸಾಂಬ ಈತ ಯದುವಂಶದ ಮಹಾವೀರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಜಾಂಬವತಿಯ ಮಗ. ಸಾಂಬನು ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಬಿಲ್ಲುವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತ. ಈತ ಮಹಾರಾಜ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದನು. ಮಹಾರಾಜ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ರಾಜಸೂಯಯಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದನು. ಪ್ರವಶ ಯಜ್ಞ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೃಷ್ಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸಾತ್ಯಕಿಯು ಬಲರಾಮನ ಮುಂದೆ ಇವನ ಕೀರ್ತಿ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದರು. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಂಬನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೊಡನೆ ಹಾಜರಿದ್ದನು. ಇವನ ಸಹೋದರರು ಇವನಿಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ವೇಷ ಹಾಕಿ ಋಷಿಗಳ ಮುಂದೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅವನು ತಮಾಷೆಗೆ ತನಗೆ ಎಂತಹ ಮಗುವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅವನು ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಂಡನ್ನು ಹೆರುವವನೆಂದು ಅದು ಯದುವಂಶದ ಕುಟುಂಬ ಕಲಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದೆಂದು ಋಷಿಗಳು ಹೇಳಿದರು. ಮಾರನೇ ದಿನ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಸಾಂಬನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಂಡನ್ನು ಪ್ರಸವಿಸಿದನು. ಅದನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಉಗ್ರಸೇನನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯಂತೆ ಮುಂದೆ ಅದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಕಲಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಾಂಬನು ಮಡಿದನು.
ಹೀಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪುತ್ರರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅರಮನೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ವಿರಾಮ, ನಿದ್ರೆ, ಭೋಜನ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಮಹೋನ್ನತ ಪಿತನು ಬರುತ್ತಿರುವ ಕಡೆಗೆ ಧಾವಿಸಿದರು. So, two things I have to say before I finish this class. One thing, the knowledge of Srila Prabhupada about these personalities. He has given a more detail of every personality. How much well versed Srila Prabhupada was in Shastra. ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಮುಗಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಒಂದು, ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಎಷ್ಟು ಗಹನವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ಅವರು ಹೇಗಿದ್ರು, ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾದಂತಹ ಅಧ್ಯಯನ ಇರಬೇಕು. Now the next question is why we need to know about these persons. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? Because they are all connected to Krishna. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನೊಂದಿಗೆ ಸಹಯೋಗನ ಪಡೆದಿದ್ರು. That's called Nirbandha Krishna Sambandha is a philosophy. ನಿರ್ಬಂಧೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಬಂಧಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಆಧಾರಿತವಾಗಿ we are not attached to anything except that which is attached to Krishna. ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲವ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. And second thing is, one of the 10 subject matter of Bhagavatam is Ishanu Katha. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಈಶಾನು ಕಥಾ ಅಂದರೆ ಈ ಭಾಗವತ ಏನಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. So Ishanu Katha, Ish means Supreme Lord. ಈಶಾ ಅಂದರೆ ದೇವತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಕೃಷ್ಣ. And Anu means followers of the Lord, means devotees. ಅನು ಅಂದರೆ ಅವನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ತಾರೆ. In ninth canto of Bhagavatam there are tens of thousands of name of the devotees and their description. 9ನೇ ಸ್ಕಂದ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ 10,000 ಭಕ್ತರ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Because Krishna is more pleased when we glorify the devotees than he is pleased by when we glorify himself. ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ಸಂತೃಪ್ತರಾಗ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬಹಳ ಆನಂದ ಆಗುತ್ತೆ. If we glorify and know about devotees, then we will be more dear to Krishna. ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅವ್ರ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತೀವಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತೀವಿ. You can know when we hear Prabhupada Katha, we are more happy and we like that much because he is very dear to Krishna. ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ರಭುಪಾದರ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಅವ್ರ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಆನಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾದಂತಹ ಸೇವಕ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. We can only approach Krishna through his devotees. ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಕೇವಲ ಅವರ ಭಕ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. And in this page of description there is Ish and Anu both. Ish is Balaram. Balaram is Lord himself. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈಶ ಮತ್ತು ಅನುಭಾದ ಎರಡೂ ಒಂದು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಶ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ, ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭಾದ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ತೋರಿಸೋರು ಅಂದರೆ ಬಲರಾಮ. So Krishna is Adi Purusha, from his right side Balaram is the first expansion. ಕೃಷ್ಣ ಆದಿಪುರುಷ, ಅವರ ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಮೊದಲನೇ ವಿಸ್ತಾರ ಅಂದರೆ ಅವರು ಬಲರಾಮ. And Balaram immediately becomes 4: Pradyumna, Aniruddha, Sankarshana and Vasudeva. ಬಲರಾಮ ತಕ್ಷಣ ಅವರು 4 ವಿಸ್ತಾರ ಆಗ್ತಾರೆ: ಸಂಕರ್ಷಣ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ, ಅನಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ವಸುದೇವ. And all the incarnation, everything is coming after Balaram. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಸ್ತಾರಗಳು ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ವಿಸ್ತಾರಗಳು ಬಲರಾಮನ ಆದ ನಂತರನೇ ಎಲ್ಲ ವಿಸ್ತಾರಗಳು ಆಗ್ತವೆ. And from left side of Krishna comes Radharani. ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಬರ್ತಾರೆ. And from Radharani comes all the gopis, all the queens of Dwarka and all the Lakshmis. ರಾಧಾರಾಣಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಗೋಪಿಯರು, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯರು ಮತ್ತೆ ದ್ವಾರಕೆ ರಾಣಿಯರು ಬರ್ತಾರೆ. And her shadow is Durga Devi in this material world. ಅವರ ಒಂದು ಛಾಯಾ ರೂಪನೇ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಈ ಭೌತಿಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. And we are living entities are expansion of Radharani. ನಾವೆಲ್ಲ ಜೀವಾತ್ಮಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ವಿಸ್ತಾರಗಳೇ. So from one side of Krishna comes Vishnu Tattva.
ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೃಷ್ಣ ವಿಷ್ಣು ತತ್ವದ ವಿಸ್ತಾರ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ through Balaram, ಬಲರಾಮನ ಮುಖಾಂತರ, and from other side, left side of Krishna comes Shakti Tattva through Radharani. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಶಕ್ತಿ ತತ್ವ ಆಗಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಬರ್ತಾರೆ. So Balaram is a Isha or the Vishnu Tattva. ಬಲರಾಮ ವಿಷ್ಣು ತತ್ವ ಅಥವಾ ಈಶ ತತ್ವ. Pradyumna is also Vishnu Tattva in that sense, Chaturvyu. ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಸಹ ಈ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ತತ್ವನೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. And all other are the pure devotees of Krishna. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು. So they are devotees. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಕೃಷ್ಣನ ಶುದ್ಧ So ಭಕ್ತರು. today we have actually done Ishanu Katha, subject of Bhagavatam. ಈ ದಿನ ನಾವು ಈಶಾನು ಕಥಾ, ಈ ಭಾಗವತಂ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಏನಿದೆ, ಈಶಾನು ಕಥಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. And it will purify our existence. Ishanu Katha purify your existence. ಈ ಈಶಾನು ಕಥೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. And then we can actually know who is Krishna. ಇದಾದ ನಂತರನೇ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. Hare Krishna, thank you very much. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರಿ ಬೋ. Any question or comment? ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. One hand here, one hand there. Yes, Mataji? Mataji's question is, when Krishna left his body, from where that arrow came? One piece of that iron which was crushed into the powder, one piece was found by a hunter. And that hunter was Bhrigu Muni. Bhrigu Muni became that hunter because he kicked the chest of Lord Vishnu. He became the hunter. And he used that piece of iron from that same musal. And he was sitting at a place when you go in Dwarka, that's called Bahalik. Bahalik means hunter. And from there, he saw the right sole of the foot of Krishna as a mouth of deer. And he shoot that arrow to the sole of the right foot of Krishna. But before arrow touched Krishna's foot, this hunter bowed down to Krishna, and Krishna said, "First you go to my abode." He blessed him that you go to my abode, and then Krishna left in the same body back to his own abode. But to bewilder the people, it is said that his body was thrown into the ocean, and that body came as a log of wood at Jagannath Puri, and Jagannath was carved from that wood. So Krishna's body came as a wood and become Jagannath in Jagannath Puri. So he is Krishna there also. But he left this planet in same body. ಹರಿ. ಮಾತಾಜಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭುಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸಾಂಬ ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಂಡು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಶೂರಸೇನ ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರೆದು ನೀವು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದರ ಪೇಯವನ್ನು ಬಿಸಾಕಿ, ಅಂದರೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅರಿತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಂಡು ಒಂದು ಬಾಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಬಾಣದ ಕೊನೆ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮೀನು ತಿಂದು ಅದು ಒಂದು ಬೇಡನ ಕೈಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಬೇಡ ಆ ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಂಡನ್ನು ನೋಡಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬಾಣ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ. ಆ ಬೇಡ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಭೃಗುಮುನಿ. ಭೃಗುಮುನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅವಸ್ಥೆ ಬಂತಂದರೆ, ಅವರು ನಾರಾಯಣ ಯಾವಾಗ ಅವರ ಧಾಮದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಭೃಗುಮುನಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅವರು ನಾರಾಯಣನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ನಾರಾಯಣ ಅವರ ಕೂಗಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಎದೆಗೆ ಒದಿತಾರೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಅಪರಾಧದಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಬೇಡನ ಒಂದು ಅವತಾರ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ, ಅವರು ಬೇಟೆಯಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಂಕೆ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ಕಾಲು. ಯಾವಾಗ ಜಿಂಕೆಗೆ ಅವರು ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಹೊಡಿತಾರೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕಾಲಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅದು ಇನ್ನೇನು ಬಂದು ತಾಗಬೇಕು,
ಅವಾಗ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಮೊದಲು ನನ್ನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗು, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಲೀಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಂದ ಅಂತರ್ಧಾನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅದೇ ಶರೀರದಿಂದ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜನರ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅವ್ರು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ಸಶರೀರವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಶರೀರ ಒಂದು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ತಲುಪಿ ಆ ಶರೀರನೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯಿತು. ಆ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿನೇ ಇವತ್ತೇನು ಜಗನ್ನಾಥ್ಪುರಿಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಯಿಂದನೇ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಬಲದೇವ್ ಸುಭದ್ರ ಮಹಾರಾಣಿನ ಅವರು ಕೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಸಹ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಅಂತರ್ಧಾನ ಆದಂಥ ಲೀಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರ. Okay? What is your question, bro? The question was, Samba was a son of Krishna and Jambavati. Being a son of Krishna and Jambavati, such a great personality, how could he able to joke in front of Rishi Munis? Because this was a pastime for the Yaduvansis to be brought back. See, this is more technical. If I think you have time, I can explain. There are some demigods. They appeared in Yaduvans to assist Krishna's pastime. Original Yaduvansis are from Dwarka in a spiritual world. So the Yaduvansis are two personalities, demigod and Yaduvansi. Now when Krishna is going back to his own abode, the demigods should be allowed to go back to the demigod planet and resume their duty. And the Yaduvansis will stay in Dwarka because Dwarka is not different from the Dwarka. Therefore, for two reasons. One was the curse of Gandhari, that like my family is completely destroyed, Krishna, your family will be destroyed after 30 years. And second, these rishis gave the curse that Yaduvans will be annihilated by this iron. Now, nobody can kill Yaduvansis. They were so powerful. So Krishna has to arrange the demigods to go back to the demigod planet and Yaduvansi go back to Dwarka. So he arranged this pastime of Yaduvans annihilation. And Yaduvans annihilation cannot take place in Dwarka because it's Dham. So Krishna wanted them to go to the Prabhas Kshetra, Somnath. Somnath is Lord Shiva and Pralya is the work of Lord Shiva. So this annihilation has to take place at the place of Lord Shiva. And when they reached there, they fought among themselves. After drinking the putrefied rice wine, and they fought and they did not listen to Krishna. So when they fought, the demigod portion, they went back to the heavenly planet to resume their duty. And the Yaduvansi part, they stayed in Dwarka because they are part of the Dwarka. So this is the pastime. And in a joke I used to say, Krishna says if Yaduvansis all stay here, then this planet will be very difficult really to govern. Only 2 Yadavas are here on the India, 2 Yadavas, you know. And there is a big problem. This Lalu Prasad Yadav, only 1 or 2 are there, and this is so much problem. If the all Yadavas were here, then nobody can live. So he wanted the all Yadavas to go back, but nobody can kill the Yadavas. The 2 Yadavas are Lalu Prasad Yadav and the other Yadavas who actually wanted to dismantle the stop this Ram Mandir. They killed so many sadhus there. So these Yadavas, Krishna wanted to take back, to leave us to chant Hare Krishna peacefully. Hare Krishna. So it's a pastime. It cannot be curse.
Why? Because Krishna left behind Uddhav, he is a Yadava. He left behind the son of Aniruddha Vajranabh, who became the king of Mathura, and he actually re-established whole Brij Mandal. So they are also Yaduvansis. And Krishna left them here because he wanted. So it is not curse, it was desire of Krishna to wind his pastime with the Yaduvansis, who were the demigods, as well as the original eternal associate of Krishna and Dwarka. Like Pandavas are also two personalities. Arjuna is a portion of Indra that will go to the heaven. But the Arjun as the eternal friend of Krishna will go back to Krishna. So there are two personalities again. Dharmaraj is Yamraj. He will go back to the Yamraj post. But as a Yudhishthir, he is the eternal associate of Krishna also. So there are two personalities. Even Nanda Baba is true personality. He is Nanda Baba, original father of Krishna. He will go back to Golok Vrindavan. But the one Vasu, who was blessed by Brahmaji to have a pastime of Krishna, of childhood pastime, Dhara, and Dhara and Drona. So they were the Vasus. They went back to the Vasu Lok. And Nandan Yashoda are eternal. So these are the two personalities actually. Hare Krishna. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಬಹಳ ವಿವರವಾಗಿ ಪ್ರಭುಗಳು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆ ನಾನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ದೇವತೆಗಳು ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ದೇವತೆಗಳು ಧರೆಗೆ ಬಂದರು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಕೆಯ ಒರಿಜಿನಲ್ ದ್ವಾರಕ, ಕೃಷ್ಣನ ಧಾಮವಾದಂಥ ದ್ವಾರಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೃಷ್ಣನ ಸಹವಾಸಿಗಳಿದ್ದಾರೋ, ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿದ್ದಾರೋ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಲೀಲೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ಕೆಲಸ? ಏಕೆಂದರೆ ದೇವತೆಗಳು ಬಂದು ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವರ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ನಿವಾಸಿಗಳು ಯಾರು ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ರು ಅವರು ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಧಾಮಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯದುವಂಶದವರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋದಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಯಾರು ಸಹ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಯೋಜನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಶಾಪ. ಆ ಶಾಪ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಯೋಜನೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಅವರು ಆ ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ದ್ವಾರಕೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ, ಏಕೆಂದರೆ ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅಪಚಾರ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ದ್ವಾರಕೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಭಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಭಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದು ಶಿವನ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನ. ಶಿವನ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನ, ಶಿವ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕ ಆಗಿದ್ದಾರೆ? ಶಿವ ಸಂಹಾರ, ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ವಿನಾಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಪ್ರತೀಕ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಪ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಈ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಯದುಗಳು ಏನು ಕೃಷ್ಣನ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಧಾಮಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅರ್ಜುನನ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟರು ಪ್ರಭುಗಳು. ಅರ್ಜುನ ಯಾರು? ಇಂದ್ರನ ಮಗ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಅವರು ಯಮರಾಜನ ಮಗ. ಈ ರೀತಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂಬ ತನ್ನ ಒಂದು ಚರ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಹೊರತು ಅವನು ಬೇಕು ಅಂತ ಆಗಲಿ ಅವನು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಚೋದಿತನಾಗಿ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಭುಗಳು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಾರ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. I'm happy to see the extension of Shishadri, so many devotees hearing Bhagavatam. You are most fortunate. Krishna bless you with devotional service. Hare Krishna. Thank you very much. Hare Krishna. Yes, Prabhu. Prabhu, we'll take this question later on because already time is up. Personally, we can ask this question, Prabhu, please. Okay, Hare Krishna. As administration decide, I will abide. Yes.
It's not an administration order, Prabhu. It's a request, Prabhu. Thank you, Prabhu. I think I have another class at 11:30 at ಮತ್ತೆ Jagannath Temple, Shishad. ಪ್ರಭುಗಳಿಗೂ ಸಹ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇವರು 11 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಗಳು ಸಹ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಸಮಯಾವಕಾಶ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಎಸ್. Yes, Prabhu, you come, just we can talk. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಪೂಜ್ಯರಾದಂತಹ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಪ್ರಭುಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ